اور ہم بالکل کیٹیگریکلی کہنا چاہتے ہیں کہ فارم 47 کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، نہ اخلاقی حیثیت ہے۔ ہم اپنی جو اس وقت مینڈیٹ چور ہیں، جنہوں نے عوام کی مینڈیٹ چوری کیا ہے، وہ لوگ جو فارم 47 کی پیداوار ہے وہ اس وقت جو ہے نا فیصلے کر رہے ہیں۔ ہم اپنی جو بلاول بھٹو نے تقریر کی ہے، بہت افسوس ہے اس پہ کہ اس نے آج جوڈیشری کے اوپر باقاعدہ عملہ کیا ہے۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ چونکہ ان کو جب فیصلہ پسند نہ ہو تو اس کے خلاف انہوں نے قانون بھی لے کے آئے، اور قانون یہ کس قسم کا قانون ہو سکتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے، جو فل کورٹ ہے وہ فیصلہ دیتی ہے، اور اس کے بعد آپ قانون لاتے ہیں کس قانون کے تحت، کس اخلاقیات کے تحت، اور وہ پھر وہ پارلیمنٹ جس کے بارے میں خود جو ہے نا پوری قوم جانتی ہے کہ یہ جو ہے نا جعلی ہے، جو اس وقت مینڈیٹ چور ہیں، جنہوں نے عوام کی مینڈیٹ چوری کیا ہے، وہ لوگ جو فارم 47 کی پیداوار ہے وہ اس وقت جو ہے نا فیصلے کر رہے ہیں۔ ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ کڑے ہیں، کڑے رہیں گے، اور ہم بالکل کیٹیگریکلی کہنا چاہتے ہیں کہ فارم 47 کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، نہ اخلاقی حیثیت ہے۔ ہم اپنی جوڈیشری کے ساتھ کڑے ہیں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جو ہم حقیقی آزادی منا رہے ہیں، اس میں ہم نے طلباء کو دعوت دیں گے، ہم جو سینئر لائرز اس کو دعوت دیں گے، ہم پروفیسرز کو دعوت دیں گے، ہم جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے اس ملک کا اس کو دعوت دیں گے کہ یہ ملک جو ہے نا قانون اور آئین کے مطابق چلے گا۔ یہ ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک میں آئین کی حکمرانی ہوگی، جب قانون کی حکمرانی ہوگی۔ ہم اس بات پہ یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کہ عمران خان اگر جیل میں ہیں تو اس وقت اس وجہ سے جیل میں ہے کہ وہ پاکستان میں آئین کی بالادستی چاہتا ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتا ہے، اور صحیح معنوں میں جمہوری پاکستان چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پاکستانی قوم سے امید رکھتے ہیں کہ اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ محمود خان اچھے صاحب، آپ یہ بتائیں بنیادی طور پر، کیونکہ میرا سوال آپ سے اس لیے ہے کیونکہ اس وقت آپ قائد ہیں تحریک کے، ایک کنفیوژن ہے کہ آپ لوگ فارم 45 کی بنیاد پر حکومت کی تشکیل چاہتے ہیں، مینڈیٹ کی واپس چاہتے ہیں، یا عام انتخابات چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ بتائیں سر۔ دیکھیے، میں نے اس بارے میں ذاتی طور پہ ٹیلی ویژن انٹرویو میں اپنا اوپینین دیا ہے۔ کلیکٹیولی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا، یہ طاقت بنگلہ دیش کی قوتوں سے زیادہ اس اتحاد کے پاس ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سکت نہیں ہے۔ ہمارا پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم وہ لائن لینے کے ہیڈ آن کلیش کریں، خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش نہ آ جائے، تو پھر یہ راستہ نکل آتا ہے کہ لوگ عقل کے ناخن لیں، بسم اللہ کریں، توبہ کریں۔ نیشنل گورنمنٹ کی بنیاد پہ جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر صاحبان ہیں، نواز شریف صاحب، MQM کی پارٹی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی، جو سیاسی لوگ ہیں یہ بیٹھیں 3 مہینے کے لیے، جو مشکلات ہیں کہ یہ ووٹ میں کیا کرنا چاہیے، مشینری ہونی چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، یہ سارے اختلافات اپنے بلا کے پھر ایک نیشنل گورنمنٹ جس کی بھی ہو، یہ نہیں کہ فلانے کو ایک ایسا آدمی، میں نے کل ایک انٹرویو میں کہا تھا، انہیں سے پوچھا میں نے کہا شاید خاقان عباسی ایک ایسا آدمی ہو سکتا ہے جس پہ لوگ اعتراض نہیں کر سکیں گے، دین ہی شوڈ لیڈ فار نیو الیکشنز۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ یہ کیا ہے کہ ہم چڑھ دوڑیں گے اگر مجبور ہوئے، اس میں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ پاکستان اتنا خدا نخواستہ ہماری بدکاریوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے کہ کولیپس ہو جائے گا۔ ہم وہ بھی نہیں چاہتے، لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بس توبہ کریں۔ پتہ نہیں اخلاقی طور پہ آدمی کس طرح، ہاؤ یو کنونس یور سیلف۔ میں نے کل انٹرویو میں کہا تھا، وہ آئے گا آج 7 بجے، میں نے کہا مجھے دکھ ہوتا ہے یہاں جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں، وہ اس کی بیٹی اس کی کہتی کیا ہو رہا ہے، اس کی گھر والی مشکوک ہے، اس کا بھائی مشکوک ہے، ہاؤ یو آر سٹنگ آن دی سائڈ آف انادر پرسن۔ یہ بربادی ہے اس ملک کی، خدا ہم سب کو۔ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ آرمی چیف جو ہے وہ بڑے نہیں ہیں بلکہ پارلیمان اور آئین جو ہے یس، لیکن آپ کے سب سے بڑے اتحادی عمران خان صاحب یہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات جو ہوں گے وہ فوج سے ہی نہیں، میں نے کل اس انٹرویو میں کہا آئے گا 7 بجے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کنڈیشنل
माफ़ी के लिए तैयार हुए हैं। मैंने कहा अल्फाज स्टार्ट ना करो। इमरान खान ने ये कहा है कि अगर मेरे साथी इन्वॉल्व हुए, मेरे वर्कर्स इन्वॉल्व हुए कि गलत काम में, देन आई विल से सॉरी फॉर इट। लेकिन साथ ही लोगों को इस पे भी सारी करनी चाहिए, जिस तरह मुझे कि सीट की मेरी बेइज्जती की गई, लोगों इस तरह उन्होंने कहा। सीसीटीवी फुटेज वो सामने लाई। ये लेकिन सर बार कहते हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ फौज से होंगे, इख्तियार उनके पास ही है, सियासी जमातों से या हुकूमत से मुज़ाकरात? फ़ौज से मुज़ाकरात, देखिए फ़ौज से मैंने इंटरव्यू में कहा, बार बार कहा है, फ़ौज से अगर मुज़ाकरात मैंने करने हैं, अगर कोई मुझे कहे हमने इस बुनियाद पर मुज़ाकरात करने हैं कि उनको हॉनरेबल रिट्रीट का रास्ता दें, दे शुड गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स। इसके लिए हम उनको बहुत बाइज़्ज़त रास्ता देंगे, और ये नहीं कि मुझे बिठाओ, किसी को निकालो, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना लो, और नहीं, ये नहीं, हम उनको हॉनरेबल रिट्रीट का रास्ता देना चाहते हैं, एंड दे शुड गेट इट। सर, स्टूडेंट्स ने ऐलान किया कि तहरीक का ऐलान करें, तो क्या आपकी तंजीम उनको जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सपोर्ट करेगी? स्टूडेंट जो तहरीक चलाने का आगाज़ कर रहे हैं, क्या क्या स्टूडेंट्स तहरीक चलाने का आगाज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए, असीरान की रहाई के लिए, तो क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सपोर्ट साथ ही करेगी? सर सुनिएगा, 7वीं मरतबा मैं इसी जगह आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए। आपने पहल क्यों नहीं करनी, क्योंकि सारी जमात, बड़ी जमात आपके साथ है। देखिए, Opposition मुज़ाकरात leader है, chairman है, बाकी। वो मुज़ाकरात आपने पहल कब करनी है? मुज़ाकरात वो मुज़ाकरात होते हैं जिनका इल्म जर्नलिस्टों को नहीं होता। वो फिर कहाँ के मुज़ाकरात हुए कि आपको पता चल जाए कि फलाना किसी से मिला है? हम आपको बताएं, क्यों बताएं आपको, ताकि सारी दुनिया को बता दें आप। हम लगे हुए हैं जी। अच्छा जी साहब, नवाज शरीफ तक आपने पैगाम भिजवाया, नवाज शरीफ का आपके भेजे गए पैगाम का क्या जवाब आया? आपको किसने कहा कि मैंने पैगाम भेजा? इल्म नजूम के मारे हैं क्या? नजूमी है आप? कब कहा, किसके जरिए, किसको कहा? तो आपने नवाज शरीफ को कोई पैगाम नहीं भेजा? सर, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के जरिए पैगाम भिजवाया गया है, तो क्या नवाज शरीफ देखिए आज, देखिए दो आदमियों ने, एक 2 दिन पहले राजा साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि यार उस मुल्क पे रहम करो, सियासी लोग मिल बैठे बात करें। आज बिलावल भुट्टो पे जितने हमारे साथियों ने इतराज़ात किए, उनका आखिरी पैराग्राफ ये था कि हमें आइन के लिए, पार्लियामेंट के इख्तियार के लिए एक दूसरे को मौका देना चाहिए, एक दूसरे से बात होनी चाहिए। दे आर रेडी, एवरीबडी इज़ रेडी। अब अकल हमारी सबके अकल का इम्तिहान है, इसमें नहीं कि ये पाकिस्तान, इस खित्ते को दुनिया की बास क़ुव्वतें एक बड़ी ख़तरनाक जंग में धकेलना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान के वसाइल, पाकिस्तान के वसाइल, हमारा गवादर का मसला, ये दुनिया को हज़म नहीं हो रहा। अगर खुदा न खास्ता हमने इस इम्तिहान में फेल हुए और हमारा ये वतन इन मस्त सांडों की जंग का मैदान बना, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। We must avoid any war. जी। बांग्लादेश की तरफ पे पाकिस्तान में कोई एहतजाजी तहरीक शुरू हो सकती है, पाकिस्तान के माशी हालात भी ज़्यादा बेहतर है, तो उसके नतीजे क्या होंगे? देखिए जी, आज बिजली जो है वो तकरीबन ₹2.94 महंगी हो गई है। मैंने अभी जब अपनी मीडिया टॉक कर रहा था, मैंने कहा बिजली तहरीक इंसाफ के वक्त ₹17 यूनिट, और 3 सालों में ये इस वक्त ₹85 से तजावज़ कर गई है और मज़ीद आगे जाएगी। महंगाई का हाल देख रहे हैं, स्टेट बैंक के कंट्रोल में नहीं है, और लिहाजा इस वक्त ये मौजूदा हुकूमत की वजह से, मौजूदा हुकूमत जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM, इनकी नाक़िस पॉलिसीज़ की वजह से महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, मेहनत कश तबके पे, पूरे लोगों पे मज़ीद बोझ पड़ेगा। और जिस वक्त ये चीज़ होती है तो एक हम लोग हल्के के लोग हैं, जब मेरा पब्लिक डे होता है लोग आते हैं, 20,000 जिस शख्स की तनख्वाह होती है उसको बिजली का बिल 16,000 रुपये आ रहा है, वो लोग रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं कि हम लोग गुजारा कैसे करें। तो फिर लोग खुद ब खुद जो है वो सामने आते हैं, उस पर तलबा भी होते हैं, उस पर ख़वातीन भी होती हैं, उस पर मर्द भी होते हैं, उसमें बूढ़े भी होते हैं। लिहाजा बार बार मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, और इस प्रेशर कुकर में प्रेशर मजीद बढ़ रहा है, और हम लोग बार कह रहे हैं कि ये फटने वाला है। जमात इस्लामी का आज फायदा हो गया, इसमें क्या कहते हैं? हुकूमत कुछ शराइत मानने को तैयार हो गई, धरना खत्म हो रहा है, जलसा हो रहा है, शुक्र है।
دیکھیں جہاں تک بجلی کا ریٹ ہے تو بڑھ گیا۔ اس وزارت کو خود ہم نے چلایا ہے، تو لہٰذا وہ گیسر صاحب نے بات ادھر ختم کر دی ہے۔ ماشاءاللہ بجلی کا ریٹ تو بڑھ گیا نمبر 1، اور مزید بڑھے گا، یہ بھی یاد رکھیں مزید بڑھے گا، کیونکہ ڈالر جو ہے یہ 350 روپے تک جائے گا۔